ওয়েলকাম সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সেশনে জয়েন করার জন্য। So this is week 4 and module 7. So normally in this week 4 module 7 we are going to discuss about some wonderful leaders who really changed the world and what their stories can help us. And leaders are doers, and those leaders, why they are doers. That's the question we will try to explore through stories. So মাঝে মাঝে লিডারশিপ স্টোরি গুলো রিয়েলি অনেক জীবন্ত হয়ে ওঠে, আমাদের মাঝে অনেক বেশি রিফ্লেক্ট ফেলে। তো আমি এখানে যে লিডার গুলো সম্পর্কে শেয়ার করব, there are some extraordinary leaders, there are some ordinary leaders, but their all activities, their successes, their helps, their innovation, their engagement were very extraordinary. So চলুন আমরা এটা এক্সপ্লোর করি। So when we talk about leaders, it's naturally it tells us about being someone who lead us, who are supposed to lead us, who are supposed to lead us to go to the front. Okay, so let's explore the definition of leadership from the stories standpoints. আর এখানে যেসব লিডারদের স্টোরিগুলো আমি শেয়ার করব তার স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে আপনি নিজে দেখার চেষ্টা করেন। So before I get to this discussion, let's try to remember the definition of leadership or definition of a leader from John C. Maxwell. John Maxwell said that a leader is the one who knows the way, who goes the way, and who shows the way. So we knows the way means যে তার কাজটা ভালো করে শিখে। এই know the way actually দুটো জিনিসের সাথে যুক্ত। একটা হচ্ছে যে you know your skills, you learn something from your school, college, and universities, you prepared yourself for the job, you probably have some experience also, and on the other hand যখন আপনি কাজে আসেন তখন আপনি you don't know the people, so you try to know the people, they know about you, so you learn about the people and you gain experience about the people, so you inspire the people so that they work with you. So this is knowing the way. Then after you know the way, you actually goes the way. That means আমরা সেই লেকচার ভিত্তিক পড়াশোনা করে আসছি সারা জীবন, কিন্তু এখানে আমরা যে কাজটা করার চেষ্টা করছি, লিডাররা যে কাজটা করার চেষ্টা করে তারা শুধু ইনস্ট্রাকশন দেয় না, they actually do the job in front of the people. যখন তারা কাজটা in front of the people করে, লোকজন দেখে তাদের লিডারশিপ থিওরিজ গুলো, লিডারশিপ অ্যাক্টিভিটিস গুলো কাজে আসে, it really works. So যখন এই চিন্তাটা তাদের মাথায় থাকে তখন actually it actually shows us that actually leadership works. So মানুষ যখন তাদেরকে লিডারদেরকে লিডারশিপটা অ্যাপ্লাই করতে দেখে তখন স্বাভাবিকভাবে মানুষ তখন তাদের কথাগুলো এক্সপেক্ট করে এন্ড কথাগুলো ফলো করে। আরেকটা জিনিস আমরা এখানে স্টোরিগুলোতে দেখব, সেটা হচ্ছে যে লিডারদের মুখের সাথে হাতের কাজের সাথে 100% ম্যাচ থাকে। whatever they promise to do, they do it. Whatever they say, it matches with their work commitment, and their commitment matches with their work. So their mouth and their hands, they really work together and they do the same thing. So that's the leadership. So let's get to the stories. So when we talk about the leadership, it's actually leaders are developers. এই পিকচারটা আমাদেরকে অনেক কিছু বলছে, পুরো লিডারশিপ স্টোরি গুলো শেয়ার করছে। So leaders are developers. They develop leaders. They are team builders. They build the team. They imagine the future of the team and the company.
They actually develop leadership culture, and they actually remove the roadblocks. So roadblock হচ্ছে যেগুলো বাধা টিমের সামনে, এমপ্লয়ীদের সামনে, কোম্পানির সামনে, কোম্পানির প্রোগ্রেসের সামনে, কোম্পানির আপনার যে প্রোডাক্টের কোয়ালিটির সামনে, সবকিছু মিলে যত বাধা আসে, they actually remove those roadblocks and they take the responsibility right there. And they also inspire entire team. So their inspiration is actually key, the most important thing. So their success depends on enabling the success of others. That is the main key thing. So good leaderra mone kore they don't win alone, they don't succeed alone, and entirely the most importantly their success, their winning actually depend on the winning and the success and the works of their team members. So their team members actually do everything for them. So they know that if their team member don't work properly, that means their success is not going to come. So they definitely, where they focus is on the people. So leaders are the people leader, people person. So we're going to meet some good leaders, great leaders around the world who change the world. And also we're going to prove through our discussion that leaders are doers. তারা শুধু কথাই বলে না, they do something, they really do. So আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা leaders produce results, আমরা results নিয়ে কথা বলবো. But in this video we are going to talk about only our leadership, that the stories যেগুলো আমাদেরকে inspire করবে. So the most important thing we need to understand that how really leaders get the results. So leaders normally what they do, good leaders, great leaders, এটা political বলেন, religious বলেন, আমাদের manufacturing লেভেলে বলেন, আমাদের non-profit leadership বলেন, যত কিছুর কথাই বলেন না কেন, লিডাররা ফার্স্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে they create a culture. আপনারা জানেন যদি প্রপার এনভায়রনমেন্ট না থাকে তাহলে একটা চারা গাছ, একটা ভালো বীজও কখনো গাছ হয়ে উঠবে না, right? It requires the proper environment, it requires the nurture, that means care, তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য যে কেয়ারটা দরকার. So the leaders actually create culture. কালচারটা এত টাইম উপযোগী, সময় উপযোগী, এত বেশি পরিমাণ ওয়ান্ডারফুল হয় যে that culture actually drives good behavior among employees, among all the stakeholders in the company. So যখন তারা এই কালচারটা যখন তারা ক্রিয়েট করে কালচার বিহেভিয়ারকে পুশ করে, গুড বিহেভিয়ার, আর বিহেভিয়ার গুলো হচ্ছে হ্যাবিট or day-to-day activities what we do. So then those behavior actually push people achieve their results, reach their target, reach their goal, and do what they are supposed to do and engage themselves 100%, not 80%, not 70%. So great leaderরা তারা রেজাল্ট নিয়ে আসে through their leadership. Leadership creates culture, culture drives behavior or habit, behavior actually produces results, because when people show their right behavior, right activities, they actually do the right thing to gain the right results or output. So if we want to talk about great leaders, good leaders, there are lots of great leaders around the world. So there are a lot of great leaders showed their great behaviors, but I love a lot of leaders. If you ask me about the list, it's going to be a long list. But among all the leaders, one of my most favorite leader is George Washington, President George Washington. তিনি
যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন, and also যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে সেনাপতি হিসেবে, কমান্ডার ইন চিফ। So there are a lot of different stories we hear about George Washington, but the way I discovered about George Washington through my research about George Washington, I found out that he is one of the all-time hero. And আপনি তার যে স্টোরিগুলো আমি শেয়ার করব, সেই স্টোরিগুলো শোনার পর আপনি নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করবেন যে সম্ভবত he is going to be your hero also. So here let's meet President George Washington, the first president of the United States, and he was a two-term president. But this is not the most important thing I want to talk about him. So first story I want to share about him is that leaders are doers. Leader actually কাজ করতে পছন্দ করে, real work করতে পছন্দ করে. Leaders don't mean that you actually deliver the speech. Leaders don't mean that you only just keep orders. Leaders don't mean that only you just make decision and throw those decisions at the people. Leaders are not those people who actually impose works on people and push people to do their job. Leaders, of course, have to convince people to do their job, but how leaders do that? So আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কোন একটা সময়ে একদিন একজন অফিসারের আন্ডারে বেশ কিছু সৈনিক তারা পানি থেকে বড় বড় যে কাঠের যে উড লগ গুলো, বড় বড় কাঠের টুকরোগুলো পানি থেকে ওরা উপরে তুলে আনছিল। সো পানির মধ্যে কাজ করা is a very hard work. It was not easy. So the soldiers were very tired, but they're doing their best. তো এখানে অফিসার যিনি ছিলেন তাদের বস অথবা লিডার বা ম্যানেজার যেটাই বলেন, তিনি একজন কর্নেল। তো তিনি তাদেরকে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডু দিস, ডু দ্যাট, ডু দিস, ডু দ্যাট, ডু দিস, ডু দ্যাট। তো সৈন্যরা তাদের আদেশ ফলো করছে, তার আদেশ ফলো করছে এবং দে আর ডুইং দেয়ার জব। ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড। সাডেনলি এখানে আরেকজন অফিসার ওখানে এই দৃশ্যে এসে উপস্থিত হলেন ঘোড়ায় কুশ চড়ে। এসে বললেন, মিস্টার অফিসার, why don't you help your people? যে আপনার টিম মেম্বাররা এত কষ্ট করছে, আপনি নিজে কেন একটু হাত দিচ্ছেন না তাদের সাথে কাজে? এখন কর্নেল বললেন, হ্যালো, I am the boss. I cannot work with my team members. আমি তাদের ম্যানেজার, আমি তাদের বস, আমি তাদের অফিসার। I cannot work because এটা আমার স্ট্যাটাসের সাথে যায় না। তো আগন্তুক যে স্ট্রেঞ্জার ছিলেন তিনি বললেন, ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ আর দ্য বস, লেট মি হেল্প দেম। তো তিনি পানিতে নেমে ওই সোলজারদেরকে সবাইকে সাহায্য করলেন। তো সাহায্য করে কাজটা যখন শেষ হলো তখন তিনি অফিসারের কাছে আসলেন, কর্নেলের কাছে আসলেন, এসে বললেন যে মিস্টার কলোনেল, I understand you are the boss and you cannot work with your own people. But next time, if you need more people, if you need help, পরবর্তীতে যদি তোমার হেল্প লাগে, please call me. I will come and work with your people. I am the Commander-in-Chief of the United States Army, George Washington. খুবই ফানি ব্যাপার হচ্ছে এখানে, এই কর্নেল চিনতেই পারে নাই যে লোকটা পানিতে নেমে তার সৈন্যদেরকে হেল্প করছে সে লোকটা আসলে তার বস। এই কর্নেল জর্জ ওয়াশিংটনের আন্ডারেই তো কাজ করছিল, বাট সামহাও সে চিনতে পারেনি জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন সমগ্র আমেরিকার আর্মিদের প্রধান সেনাপতি। সুতরাং সে হচ্ছে যে সুপ্রিম বস ইন দ্য আর্মি। বাট ইভেন দ্য বিইং এ বিগেস্ট দ্য সুপ্রিম লিডার ইন দ্য আর্মি, কিন্তু তিনি হেজিটেট করেনি পিপলদের সাথে কাজ করতে। আর অন দি আদার হ্যান্ড আপনি চিন্তা করে দেখেন এই কর্নেলের কি অবস্থা, যে রিয়েল সত্যটা জানতে পারার পর এই কর্নেলকে তিনি কোনো শাস্তি দেননি বা কোনো প্রকার কোনো ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেননি, বাট যা তিনি করেছেন
এতে আমার মনে হয় এই কর্নেল চরম শিক্ষা পেয়ে গেছে এবং শিখতে পেরেছে হোয়াট ইজ লিডারশিপ। ইটস নট অ্যাবাউট দ্যাট কর্নেল লার্ন, আমরা সবাই লার্ন করলাম জর্জ ওয়াশিংটন থেকে। তো এখানে আমরা দেখলাম জর্জ ওয়াশিংটন একজন কাজের মানুষ। লিডার্সরা কি হয়? দে আর দ্য ডুয়ার্স। এখন আমরা জানি যে গুড লিডার তারা কখনো বস হয় না, বিকজ যারা বস হয় তারা গুড লিডার হয় না। তো তাদেরকে তাদের পিপলরা সার্ভ করে, বাট গুড লিডাররা নিজেদেরকে সার্ভেন্ট মনে করে। তারা মনে করে যে তারাই তাদের পিপলকে সার্ভ করতে হবে। গুড লিডার্স do not take service. Good leaders give the service to their people. So people serve bosses, leaders serve people. So চলুন আমরা জর্জ ওয়াশিংটনের আরেকটা স্টোরি এখানে শেয়ার করি। So good leader যারা, তারা হচ্ছে people person. They stay with their people, they go to their people, and তারা চেয়ার বা অফিস অথবা পজিশনের ধার ধারে না। তো যেদিন আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সিগনেচার হচ্ছে, all the founding fathers of the United States, তারা যখন they came gathered in Philadelphia, Pennsylvania, ওখানে সবাই জড়ো হয়েছে to sign the Declaration of Independence, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সিগনেচার করার জন্য। আপনি চিন্তা করে দেখবেন এই ধরনের একটা মুহূর্তে কোন লিডারই বা এই মুহূর্তটা মিস করতে চায়, কোন লিডারই বা সিগনেচার করতে চায় না। So all the good leaders, great leaders, all gathered. তারা সবাই সাইন করতে এসছে, সবাই স্বাধীনতার ঘোষণার সাথে ইতিহাসের সাথে জয়েন করতে এসছে। So everybody was waiting for President George Washington. তখন তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন না, তখন সেনাপতি ছিলেন। সবাই ওয়েট করতেছিলেন। দেখলেন যে প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন আসেননি। ওয়াশিংটন যেটা করলেন সেটা হচ্ছে কাউকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তো চিঠিটা খুলে একজন পড়লো, পড়ে দেখলো যে জর্জ ওয়াশিংটন যে কাজটা করেছে, তিনি বললেন, আমি তাদের সেনাপতি, আমি তাদের লিডার, আমার কাজ নয় ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সে সাইন করা, আমার কাজ হচ্ছে আমার সৈন্যদের সাথে থাকা। এই যুদ্ধের ময়দানে আমার সৈন্যরা, দে আর হাংরি, দে আর ফ্রাস্ট্রেটেড, দে আর ডেভাস্টেটেড, দে আর ইনজুর্ড, দে আর অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার ফ্যামিলি, they are hungry, they are hopeless. As a leader, আমার কাজ হচ্ছে to be with them, feed them, help them, inspire them, give them some treatment, medical treatment, and more importantly give them some hope. তাদেরকে আশা দেয়া যে তাদের লিডার তাদের সাথে আছে, তাদের লিডার তাদের সহযোদ্ধা হিসেবে আছে। সবাই অবাক হয়ে গেল। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সব লিডাররা সিগনেচার করতে এসেছিল, সব লিডাররা সিগনেচার করলো। ইভেন জন হ্যানকক, ফাউন্ডিং ফাদার জন হ্যানকক, উনি এক ধাপ এগিয়েছিলেন। উনি সিগনেচারটা করেছেন একদম বড় বড় করে, যাতে ইংল্যান্ডের রাজা কোনোভাবে মিস না করে, কারণ তখনকার দিনের ইংল্যান্ডের রাজার দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ছিল। তো ইংল্যান্ডের রাজা যেন দেখতে পায়, সেটার জন্যই তিনি সিগনেচারটা বড় করে দেখেছেন, বড় করে দিয়েছিলেন। বাট দেখেন জর্জ ওয়াশিংটন সিগনেচারই করতে আসেননি। তো জর্জ ওয়াশিংটনেরই তো সবচেয়ে বেশি অধিকার ছিল টু সাইন দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, বাট উনি প্রথমেই সিগনেচার করতে পারতেন সবার আগে অ্যাজ দি লিডার অফ অল দ্য লিডার্স, বাট তিনি সিগনেচারের তোয়াক্কা করেননি। প্রথম হতে পারতেন সিগনেচারের মধ্যে, বাট ইতিহাস তো কাজকে যাচাই করে। History, the leadership history made him the #1 leader in the world. And later he became the first president of the United States. But more importantly, আমরা এই জর্জ ওয়াশিংটনের স্টোরি থেকে যেটা দেখতে পাই, he is a doer. He is a people person. তিনি লোকজনদের সাথেই থাকতে পছন্দ করেন। He as a leader served his people. তো আমরা এখান থেকে জর্জ ওয়াশিংটন থেকে একটা জিনিস শিখতে পারি, যে অফিসে চমৎকার চেয়ার, অফিসে কম্পিউটারটা নিয়ে গ্লাস রুমে বসে থাকলেই লিডারশিপ হয় না। লিডারশিপ করতে হলে ইউ হ্যাভ টু গেট টু দ্য পিপল। লিডার্স লিভ দেয়ার অফিস এন্ড গেট টু দেয়ার ওন পিপল, এবং তারা
সে তো আপনি যখন অ্যাজ এ লিডার আপনি অফিস নিয়ে বসে থাকবেন না, আপনার ফিল্ড লেভেলে যারা কাজ করছেন, আপনার ফ্লোরে যারা কাজ করছেন, তাদের সাথে যান, তাদের সাথে কাজ করেন, তাদের সাথে হাত দেন, তাদেরকে হোপ দেন এবং তাদেরকে বলেন যে তোমাদেরকে ছাড়া আমার কোনো সাকসেস আসবে না। দ্যাটস ওয়াই আই লাভ টু বি উইথ ইউ, নট ইন দ্য অফিস। তো থার্ড থিং উই ওয়ান্ট টু লার্ন, যে আমরা তো জানি যখন আমরা লিডার হই, আমরা যখন একটা পজিশন পাই, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজার, সিএফও, সিইও, সিইও, এই পজিশন গুলো আমাদেরকে পাওয়ারফুল করে তোলে এবং আমাদের আন্ডারে যারা কাজ করে তারাও জানে যে we have a lot of power because we can hire people, we can fire people, we can discipline people, we can demote people, we can promote people, and their salary increment to আমাদের উপর ডিপেন্ড করে as a boss. But এই পাওয়ারটা আপনার কি এভাবে এক্সারসাইজ করার দরকার আছে? রিয়েল পাওয়ার comes through your leadership philosophy, leadership vision, leadership works এবং people leader হওয়ার মাধ্যমে এবং ডুয়ার হওয়ার মাধ্যমে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ করার পর সবাই যখন আবার ফিলাডেলফিয়াতে গ্যাদার করলো যে আমেরিকার ভবিষ্যৎটা নির্ধারণ করার জন্য এবং কে তাদের লিডার হবে এটা নির্ধারণ করার জন্য এবং আমেরিকা কোন পথে এগোবে এটা নির্ধারণ করার জন্য, তো সবাই ধরে নিয়েছিল তখন আসলে গণতন্ত্র এবং প্রেসিডেন্সি এগুলো সম্পর্কে খুব বেশি আইডিয়া মানুষের ছিল না, এবং স্বয়ং ওই লিডারদের মধ্যেও অনেক কিছু ক্লিয়ার ধারণা ছিল না। তো সবাই ধারণা করেছিল যে জর্জ ওয়াশিংটন তাদের নেতৃত্ব দিবে, তিনি তাদের রাজা হবেন এবং তার কমান্ড অনুযায়ী সবাই চলবে। তো জর্জ ওয়াশিংটন ওখানে উপস্থিত হলেন, সবাই এক্সপেক্ট করছেন তিনি কি বলবেন, কি নির্দেশনা দিবেন, সেই অনুযায়ী দেশের সরকারের কার্যক্রম চলবে। বাট তিনি আসলেন একটা লেটার হাতে নিয়ে, এই যে দেখেন লেটারটা আগে দিচ্ছেন তিনি অন্যান্য লিডারদের কাছে। তো সবাই অবাক হয়ে গেল, লিডার মানে চিঠিটা খুলে দেখলো যে এটা আসলে জর্জ ওয়াশিংটনের সেনাপতি হিসেবে পদত্যাগপত্র। উনি যে এতদিন যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন একজন সেনাপতি হিসেবে, সেখান থেকেই তার পদত্যাগপত্র। তো এটা সবাইকে অবাক করে দিল যে হাউ ইজ ইট পসিবল এবং হোয়াই ডু ইউ ডু দ্যাট। তো জর্জ ওয়াশিংটন বললেন যে আপনারা সবাই, the people of America or Americans, you guys believed me, trusted me, put the trust on me এবং gave me the power to lead the revolutionary war, to lead the army, to work for the future of the country. আপনারা বিশ্বাস করে আমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, কিন্তু ক্ষমতাটার মালিক হচ্ছে জনগণ, আমি না। তো আপনার কোম্পানির মধ্যেও আপনি বলতে পারেন যে আপনি একজন ম্যানেজার, সেই হিসেবে সেলস ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, ডিরেক্টর, সিএফও, সিইও, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এইচআর ম্যানেজার, আপনার কিছু পাওয়ার আছে, এটা সত্য, কিন্তু আসল পাওয়ারটা আসলে not belongs to you. The real power belongs to your team member because they are the one who actually recognize, acknowledge and accept you as a leader. তো যখন তারাই আপনাকে রিয়েল লিডার কিনা সেটা যাচাই বাছাই করে, তারাই যদিও অনেক সময় সাহস করে বলে না। So the real power actually belongs to the people, not belongs to the leader. তো জর্জ ওয়াশিংটন এই পদত্যাগ পত্রটা দেওয়ার মাধ্যমে যে জিনিসটা তার লিডারদের এবং জাতিকে শেখাতে চেয়েছিলেন, লিডারদেরকে অনেক হাম্বল হতে হবে, লিডারদেরকে অনেক বেশি পরিমাণ জনগণমুখী হতে হবে, টিমমুখী হতে হবে, এবং they have to be people person, they have to be doer, they have to care about the people, and they cannot be dictator, they cannot exercise unnecessary power over the people. So that's what made George Washington a great leader. So আমরা জর্জ ওয়াশিংটন অনেক বৈশিষ্ট্য পাবেন as a leader, কিন্তু তিনটা জিনিস আমার কাছে অলওয়েজ বড়, একটা হচ্ছে যে the leaders are doer. George Washington was a doer. Leaders are people person. George Washington is a people person.
মানে তার রিয়েল পিপলদেরকে সে লিড করতে পছন্দ করে, এবং লিড করতে যাওয়া মানে হচ্ছে সে সবার একটা অংশ হয়ে যায়। এন্ড পাওয়ার বিলংস টু দ্য পিপল। একজন ম্যানেজারের, একজন সিইওর আসল পাওয়ারটা তার হাতে না, আসল পাওয়ারটা পিপলের হাতে। যখন পিপলরা রাইট ওয়েতে কাজ করে, তখন সে কিন্তু রাইট একজন লিডার হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে। সো চলুন আমরা সবাই এই জর্জ ওয়াশিংটনের অসাধারণ লিডারশিপ বার্তাগুলো আমরা যখন নিজেরা টিম পরিচালনা করি, সেখানে এক্সারসাইজ করি, সেখানে বোঝানোর চেষ্টা করি, জানানোর চেষ্টা করি যে আমাদের লিডার হিসাবে আসার মূল কারণটা হচ্ছে যে দায়িত্ব পালন করার জন্য, কাজ করার জন্য, নট পিপলদেরকে ভয় দেখানোর জন্য না। তো আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা বানি সেন্ট জোন্স সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা জানি যে হিউম্যান পোটেনশিয়াল হচ্ছে এন্ডলেস, হিউম্যানের ক্ষমতা অসীম। ক্ষমতা অসীম মানে আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি আপনার ভিতরে অসাধারণ বীজ আছে, বাট আপনি এটাকে কিভাবে গাছে পরিণত করবেন, এটার জন্যই কাজ করতে হবে। আমরা বানি সেন্ট জোন্সের স্টোরিতে দেখেছি, তিনি একটা দরিদ্র পরিবার থেকে, মাইনরিটি সংখ্যালঘু পরিবার থেকে এসছেন। তার উপরে 5 বছর বয়সে একটা পা হারিয়ে ফেলছেন, রাইট লেগটা হারিয়ে ফেলেছেন। তো আমরা যদি তার ছেলেবেলা, তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা, তার সংখ্যালঘুর অবস্থা এবং তার ডিসেবিলিটি এগুলোকে কনসিডার করি, আমরা দেখি যে আমাদের মনে হতে পারে এই মেয়ের তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বাট এই মেয়ে হোয়াইট হাউস থেকে শুরু করে, অলিম্পিক মেডেল জেতা থেকে শুরু করে, হান্ড্রেডস অফ দ্য বেস্ট কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এর কোচিং, লিডারশিপ ট্রেনিং করা থেকে শুরু করে, প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ইকোনমিক অ্যাডভাইজারি প্যানেলের ডিরেক্টর হিসেবে জয়েন করা সহ পৃথিবীতে অসম্ভব যে সমস্ত জবগুলো আমরা দেখি, সেই জবগুলো তিনি করেছেন এবং এখনো লিড দিয়ে যাচ্ছেন। সো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমরাও কি তার মতো পারবো? আমার যেটা বিশ্বাস সেটা হচ্ছে আমরা চাইলে পারবো। আমরা এই জন্যই চাইলে পারবো, আমি আমার সমস্ত রিসার্চ, নলেজ, আইডিয়া থেকে একটা জিনিস আমি বুঝতে পেরেছি, এবং সেটা আমি না, শুধু অল লিডার্স এবং অল রিসার্চার্স সে দ্যাট ইজ দ্যাট আমাদেরকে যখন খোদা তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেন, তখন সবাইকে একই রকম একটা ব্রেইন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, একই রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে, চিন্তা শক্তি করা, এটা দিয়ে পাঠান। তো আপনি যদি মনে করেন আপনার চেয়ে কিছু ট্যালেন্টেড পিপল আছে, ইট ইজ নট ট্রু। ট্যালেন্টেড বলতে কোনো কিছু নাই। এই ওয়ার্ল্ডে শুধু 2 ধরনের পিপল আছে। এক ধরনের পিপল আছে যারা ফোকাস করে, আর এক ধরনের পিপল যারা ফোকাস করে না। সো বানি সেন্ট জোন্স was that kind of person who really focused. So ওকে দেখলে আমরা যেটা বুঝতে পারি, all impossible is possible. Okay. So let's look at another leader, Muniba Mazari. She's from Pakistan. Muniba Mazariর খুবই অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল 2006-এ। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তার হাজবেন্ড ছিল পাইলট, একজন পাকিস্তানি পাইলট। তো তারা ট্রেডিশনালি হ্যাপি লাইফ চলছে। একবার একটা অ্যাক্সিডেন্টের মুখোমুখি হয়, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট। তো মোটর অ্যাক্সিডেন্টে তার হাজব্যান্ড সামহাউ সেভড হয়ে যায়, বাট সে কমপ্লিটলি ডিসেবল হয়ে পড়ে। তো সে তো কমপ্লিটলি হুইল চেয়ারে নিমজ্জিত হয়। আর মুনিবা মাজারি একজন খুব ভালো আর্টিস্ট ছিলেন, গান গাইতে পারতেন, সুপার একজন গুড সিঙ্গার এবং অসাধারণ একটা মেয়ে। বাট সাডেনলি সে হুইল চেয়ারে পড়ে গেল। আর যখন হসপিটালে ছিলেন, ডাক্তার তাকে কিছু শকিং নিউজ দিল। যে প্রথম শকিং নিউজ হচ্ছে যে তাকে হুইল চেয়ারে লাইফ কাটাতে হবে। অ্যানাদার শকিং নিউজ হচ্ছে সে কখনো মা হতে পারবে না। অ্যানাদার শকিং নিউজ হচ্ছে সে কোনোদিন আর আর্ট করতে পারবে না, তার দ্বারা নর্মাল কাজগুলো করা হবে না। কিন্তু মুনিবা মাজারি সবকিছুই ভুল প্রমাণ করলেন। উনি হসপিটালে বসে তার ভাইকে বললেন যে তুমি আমার জন্য কিছু আর্টের
জিনিসপত্র নিয়ে আসো। নিজের শরীরে তখন প্রচন্ড ব্যথা, তখন প্রচন্ড কষ্ট। এই নিজের শরীরকে পুশ করে উনি প্রুভ করলেন যে না, ডাক্তারের থিওরিকে প্রুভ করলেন, ভুল প্রমাণ করে প্রুভ করলেন যে she can paint, she can draw। তারপর তাকে বলা হলো যে হুইল চেয়ারেই তাকে বসে থাকতে হবে, তাকে আর দ্বারা কিছু হবে না। তিনি এখন পাকিস্তানের একজন প্রথম মডেল, যে মডেল হুইল চেয়ার দিয়ে মডেলিং করেছে, এবং she really gained the popularity. She sings very well, এবং she is a great motivational speaker who is actually TED.com, আপনারা তো জানেন TED Talk এ উনি অসাধারণ স্পিচ দিয়েছেন, আপনি ইউটিউবে গেলেই পাবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ডাক্তার ওকে বললেন যে উনি নর্মাল কাজ করতে পারবেন না, উনি এখন জাতিসংঘের চাকরিও করেন, নর্মাল কাজই করছেন। আর একটা শকিং নিউজ ছিল যে উনি কখনো মা হতে পারবেন না। তো উনি খুব মজা করে একটা কথা বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি ডাক্তার বলেছে যে আমি মা হতে পারবো না, এটার অর্থ কি? আসলে আমি মা হতে পারবো না সেটা ঠিক না। আমি যেটা হতে পারবো না সেটা হচ্ছে আমি জন্ম হয়তো দিতে পারবো না, বাট আমি মা হতে পারবো। তো মুনিবা মাজারি একটা সন্তানকে অ্যাডপ্ট করে, এবং এটা অসাধারণ মা হিসেবে নিজেকে আবির্ভূত করে। তার ছেলে চমৎকার ট্যালেন্ট, এনিওয়ে আই মিন ফোকাসড এন্ড গুড থিঙ্কার। বাট আমি আপনাদেরকে যেটা এখানে বোঝাতে চাচ্ছি, মুনিবা মাজারির জায়গায় যদি আমরা কেউ ওই পর্যায়ে আসতাম, তার অ্যাক্সিডেন্টটা যখন হয়, হয়তো লাইফ ওখানেই ডিস্ট্রয় হয়ে যেত। কিন্তু আসল লিডার যারা, তারা তো ওই জায়গায় হার মানে না। এটা আপনি বানি সেন্ট জনসের কথা বলেন আর মুনিবা মাজারির কথা বলেন, they really make their life out there। যত রকমের বাধা আসে, এই বাধাগুলো তারা জয় করতে পারে। তো আমি মুনিবা মাজারি এবং বানি সেন্ট জনসের কাছ থেকে দুইটা লার্নিং আমরা নিতে চাই। একটা লার্নিং হচ্ছে যে এনিথিং ইজ পসিবল ইফ ইউ ওয়ান্ট। অ্যানাদার হচ্ছে যে যারা পিপলকে হেল্প করার মানসিকতা থাকে, তাদের টিমকে হেল্প করার মানসিকতা থাকে, তারা যে কোনো অবস্থা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবে। তো আপনি ভালো লিডার হিসেবে নিজেকে তখনই প্রুভ করতে পারবেন যদি আপনার মানুষকে হেল্প করার ইচ্ছে থাকে, এবং ইউ ক্যান উইন বাই হেল্পিং আদার পিপল উইন। সো লেটস গেট টু সাম স্টোরিজ। এতক্ষণ আমরা যেই তিনজন মানুষের কথা বললাম, দে আর ফেমাস পিপল নাও, তারা বিখ্যাত মানুষ এখন। কিন্তু এখন আমি দুজন মানুষের কথা শেয়ার করব যারা বিখ্যাত না, তাদেরকে হয়তো আপনি ইউটিউবে, উইকিপিডিয়াতে খুঁজে পাবেন না, বাট দে আর ডুইং এক্সট্রাঅর্ডিনারি লিডারশিপ, এবং তারা প্রমাণ করে যে চেয়ারের দরকার হয় না লিডারশিপের জন্য। লিডারশিপের জন্য যেটা দরকার হয় পিপল, এবং পিপলকে টেক কেয়ার করা। তো এই পিকচারটা দেখেন, এটা আমাদের ঢাকার সুলতান ভাই, উনি একজন রিক্সা চালক, ওনার ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে। আই ডোন্ট নো হি হ্যাজ দ্য ফোন নাম্বার ইয়েট। এটা আমার কোনো একটা ফেসবুক ফ্রেন্ড থেকে উনি পোস্ট করেছিলেন, ওনার অনুমতি নিয়ে আমি ছবিটা ইউজ করছি ট্রেনিং এ। এনিওয়ে, সুলতান ভাই যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে ছাত্রছাত্রী, কোন স্টুডেন্ট, কোন পার্সন, লার্নার যদি তার রিক্সায় ওঠে, তাদের জন্য ভাড়া রেগুলার থেকে হাফ নেওয়া হয়। আর উনি কারো কম টাকা থাকলেও দিয়ে আসেন। উনি একজন অসাধারণ রিক্সা চালক, যিনি কখনো দরদাম করে তার রিক্সাতে কাউকে তোলেন না, যাত্রী যারা। এনিওয়ে, আমি যে কাজটা বলছি যে একজন রিক্সা হয়েও হি ইজ প্যাট্রোনাইজিং এডুকেশন, হি ইজ ইন্সপায়ারিং students, girls and boys, that I want to help you. You are going to the school, college and universities. Actually, you are there to change the face of the country, to lead the nation. So I want to help the leader by taking half fare. So দেখেন, he's an ordinary person, একজন রিক্সা চালক রাস্তায়, but he is leading us. He is leading us differently. So এখানে আমরা সুলতান ভাই থেকে একটা জিনিস শিখতে পারি যে লিডারশিপের জন্য পজিশন লাগে না। এই উদাহরণটা আমি এই জন্যই দিলাম, আপনি যখন কোম্পানিতে জব করবেন, আপনার হয়তো আপনি একজন জাস্ট প্রোগ্রামার, বাট প্রোগ্রামিং ম্যানেজার না, বাট যে লিডার,
সে যে কোনো অবস্থান থেকে লিড দেয়। সে অন্যদেরকে হেল্প করে, অন্যদেরকে কোঅর্ডিনেট করে, অন্যদেরকে ডেলিগেট করে, ইভেন তার লিডারশিপ পজিশন না থাকলেও। যখন সে ডেলিগেট করতে শুরু করে, কোঅর্ডিনেট করতে শুরু করে, তখন কিন্তু আপার লেভেল লিডারদের চোখ আপনার উপরে পড়বেই। তখন তারা আপনাকে লিডারশিপ পজিশন দেবে, বিকজ দে উইল সি দ্যাট দিস ইজ দ্য ফিউচার লিডার। এখানে আমি আরেকজন লিডার আমার খুব পছন্দের কথা শেয়ার করব। তাকেও হয়তো আপনি ইন্টারনেটে অত খুঁজে পাবেন না, নাও পেতে পারেন, পেলেও হয়তো এত নামি দামি কেউ না। তো ওনার নাম হচ্ছে মাইকেল বার্স, হি ইজ ফ্রম ইলিনয়। তো মাইকেল বার আমার খুবই পছন্দের একজন মানুষ, এবং আমার জন ম্যাক্সওয়েল টিম মেম্বার, একজন আমার মতো একজন জন ম্যাক্সওয়েলের অ্যাক্টিভ টিম মেম্বার। তো মাইকেল বার্স, I met him in Orlando, Florida. So when I was talking to him, he shared some wonderful stories. তো তার কাজ সম্পর্কে জানতে পারলাম। তিনি যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে মানুষকে ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেনিং দেন, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেনিং দিয়ে বিভিন্ন কোম্পানিতে উনি জব খুঁজে দেন তাদেরকে, এবং মানুষের লাইফে চেঞ্জ আনেন। গল্প যদি শুধু এটুকুই শুনেন মাইকেল বার সম্পর্কে, তখন আপনার মনে হবে এই ধরনের তো কাজ অনেকেই করে। হোয়াট ইজ দ্য এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যাবাউট মাইকেল বার্স? এবার শুনুন এক্সট্রাঅর্ডিনারি গল্প। মাইকেল বার যাদেরকে ট্রেনিং করায়, তারা আপনার আমার মতো লোক না। তারা হচ্ছে যারা জেলখানায় ছিল, দাগী আসামি ছিল, যারা তাদের শাস্তির যে টেনিউরটা, মেয়াদকালটা শেষ করে জেলখানা থেকে বেরোচ্ছে। তো মাইকেল বার নর্মালি জেলখানাগুলোর সাথে সম্পর্ক রাখেন, জেলখানাগুলো থেকে ওখানে কমিউনিকেট করেন, যাতে যে কোনো আসামি, দাগী আসামি যখন বের হবে মেয়াদ শেষ করে, ওনার সাথে যেন যোগাযোগ করা হয়। তো উনি কিছু জেলখানার এরকম দাগী আসামিকে নিয়ে আসেন। দাগী আসামিকে নিয়ে এসে উনি কাজের উপযোগী, অনেক কর্মমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং ট্রেনিং দেন। পাশাপাশি আবার সে তো একজন অপরাধী, সে অপরাধ করে জেলে গেছে, তারপর জেলে ছিল, তার তো মনস্তত্ত্বে অনেক পরিবর্তন এসছে। অপরাধীর মনস্তত্ত্বেও অপরাধী। তো এখানের মধ্যে, এবং তার উপরে তার মধ্যে ভায়োলেন্স করার প্রবণতা আছে, সমাজের ক্ষতি করার প্রবণতা আছে। তো মাইকেল বার যে কাজটা করেন, তাদেরকে তিনি সমাজে আবার কিভাবে রিঅ্যাডজাস্ট করতে হবে, আবার সিভিল লাইফে হেলদি ভাবে কিভাবে এসে জয়েন করতে পারবে, সেটা তিনি প্রশিক্ষণ দেন। সো দুইটা ট্রেনিং দেন, একটা হচ্ছে যে ফর টিচিং সামথিং ফর ওয়ার্ক, ট্রেনিং সামথিং ফর ওয়ার্ক। সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে হাউ টু অ্যাডজাস্ট উইথ দ্য সিভিল লাইফ, নর্মাল লাইফ। তো তিনি নর্মালি ওদেরকে, এই দাগী আসামিগুলোকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনেন এভাবে করে। তো এখানে মজার ব্যাপার হচ্ছে, উনি শুধু দাগে আসামিগুলোকে হেল্প করছেন তা না, আমাদেরকেও হেল্প করছেন। তিনি যদি এই প্রপার ওয়েতে ওদেরকে গাইড না করেন, এই দাগী আসামিগুলো সমাজে এসে কিন্তু আবার অপরাধ করতে পারে, এবং আবার সমাজের ক্ষতি করতে পারে, জনগণের ক্ষতি করতে পারে। তো আমি যখন মাইকেল বার্সকে জিজ্ঞেস করলাম যে দ্য স্কিল ইউ হ্যাভ, আপনি তো অনেক বড় বড় কর্পোরেটে জব করতে পারতেন, হোয়াই ইউ চুজ দিস? তো তিনি বললেন, আমি হয়তো বড় বড় কোম্পানিগুলোতে জব করতে পারতাম, কিন্তু এখানে যা করতে পারবো সেটা আমি তো বড় বড় কোম্পানিতে করতে পারবো না। এনিওয়ে, আমি আপনাদেরকে চ্যারিটি লিডার বা নন প্রফিট লিডার হতে বলছি না। যাদের ইচ্ছা আছে তারা হবেন। এখানে আমাদের সুলতান ভাই এবং মাইকেল বার্স থেকে একটা জিনিসই শিখতে পারি, মানুষকে চেঞ্জ করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষই রাখে। মানুষকে ইন্সপায়ার করার ক্ষমতা অ্যাজ এ লিডার একমাত্র মানুষই রাখে, এবং মানুষকে পরিবর্তন করার জন্য কোনো জন্তু জানোয়ার আসবে না। এন্ড অন দি আদার হ্যান্ড, যখন আপনি মানুষকে চেঞ্জ করবেন, মানুষ আপনার জন্যই করবে। বিল গেটস যখন 1970 সালে সবার জন্য একটা কম্পিউটার, এই স্বপ্ন নিয়ে, সবার টেবিলে একটা করে কম্পিউটার, এই স্বপ্ন নিয়ে উনি ওনার কাজকর্ম শুরু করেছিলেন। ওনার ওই ক্ষেত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী হওয়ার কোনো ধরনের আইডিয়া তার মাথায় ছিল না। যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে মানুষের জীবন পরিবর্তন করা। আজকে বড় বড় লিডার যারা আছে, সবাই দেখবেন এই স্বপ্ন নিয়ে নেমেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বিল গেটস পুরো ওয়ার্ল্ডকে হেল্প করতে গিয়েছেন, কিন্তু পুরো ওয়ার্ল্ড তাকে পৃথিবীর সেরা ধনীদের একজন করে দিয়েছেন। সো ইফ ইউ হেল্প দ্য পিপল উইন,
People will help you win, and people also may make you the richest person in the world. So the people person, doers, people lovers, servant leaders, they can only win. So the leadership, to lead, do the leadership, you actually have to love the people. If you do not love the people, you cannot be a leader. You can, at best, you can become a manager. So you have to really like people if you want to lead people. আপনি কাউকে লাইক করতে পারেন, কিন্তু তাকে যে লিড করতেছেন, উইদাউট লিডিং দেম ইউ ক্যান লাইক দেম। আপনি যদি শাহরুখ খানকে পছন্দ করতে পারেন, বা শাহরুখ খানকে আপনি লিড করেন না, বাট আপনি যদি কাউকে লিড করতে চান, তাকে পছন্দ না করে যদি লিড করেন, তাহলে আপনি কখনোই ভালো লিডার হতে পারবেন না, এবং তারা আপনাকে কখনো লাইক করবে না, এবং লিডার হিসেবে আপনি কখনোই সাকসেসফুল হবেন না। তাহলে লিডারশিপের পূর্ব শর্ত হচ্ছে to love people. If you love people, you will be a leader. So you can like people without leading them, but you cannot lead people without liking them. If you want to lead people, you have to like people, according to John Maxwell. So leadership is actually a partnership. If you want to lead people, you have to partner with the people. Leadership is not powership. আপনি লিডারশিপ ক্ষমতা দেখানোর জন্য না, লিডারশিপ, এখানেই তো পার্থক্য, লিডারশিপ এন্ড ডিক্টেটর, লিডারশিপ এন্ড দ্য ম্যানেজার। So the leaders, they're the doers. If you can partner with the people in the right way, if you can win the heart of the people, if you do for the people, if you sacrifice for the people, if you become persistent to help for the people, people will automatically fall for you, follow you, and take your guidance, follow your leadership, accept your leadership, and do what you want them to do. So if you want to be a good leader, এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনি এই যে জর্জ ওয়াশিংটন, মুনিবা মাজারি, অথবা all the leaders we are talking about, এবং আমাদের পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে আমরা অনেক লিডারের উদাহরণ এখানে নিয়ে এসেছি। এইসব লিডারদেরকে আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে if we want to be a good leader. তাহলে যদি লিডার হতে চান, you have to be a doer, you have to be a people person, you have to leave your position, and you have to come to the people, and you have to believe that power, like George Washington believes, power belongs to the people, not to the leader. লিডার যেটা করে সেটা হচ্ছে যে পাওয়ারটা সে পায়, পিপলের দেয়া পাওয়ারটা, সেটাকে সে টেক কেয়ার করে। সো যেই সমস্ত লিডাররা এই পাওয়ারের মূল্যটা বুঝতে পারে না, তারা ডিক্টেটর হয়ে যায়, এবং যখন ডিক্টেটর হয়ে যায়, আমাদের ডিক্টেটর শুধু প্রেসিডেন্ট ডিক্টেটর আছে তা না, ওয়ার্ল্ডে there are a lot of managers, they're dictators, and people don't like them. People always look for ways to lead them. People hate them. তো আপনি কোন ধরনের একজন লিডার হতে চান? যাকে সবাই ভালোবাসবে, নাকি যাকে সবাই ঘৃণা করে? আপনি যখন প্রতিদিন বাসায় যান, যদি কিছু পিপল আপনার আন্ডারে কাজ করে আপনাকে লাইক করে না, আপনি কেমন ফিল করেন? অবশ্যই ব্যাড ফিল করেন, অ্যাংরি ফিল করেন, অনেক সময় হয়তো হেট করতে পারেন ওই মানুষগুলোকে, কিন্তু ওরা যে আপনাকে লাইক করে না, এটা ওদের ভুলের পাশাপাশি, অথবা ওদের ভুলের চেয়ে আপনার ব্যর্থতার পরিমাণটা বেশি, বিকজ অ্যাজ এ লিডার you couldn't be able to connect them, you couldn't be able to listen them, you could not be able to lead them, you could not be able to win their hearts. So if you want to be a good leader, you have to be a people leader, and you have to love the people. I'll see you in the next video. Thank you.